समोदाबाद अबुल आस रदी अल्लाह अन्हु बिया उनी वले शो। अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक उनी वले शो दोबारा माल सारा सहाबाई किराम मदीनी तैयबे तरा वस्तु। अबुल आस माजिगर चा सारा मिल मदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता खबर आ गई। अबुल आस गिरफ्तार शवे दे। अबुल आस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दखीनी जुई दे द खदीजतुल कुबरा खुरे दे। अबुल आस अगा सहाबाई किराम तोए दरखास्त दर तजमको माद जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मखी मुबारकी तमवर वलई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बखफशी अल्लाह मां बांदी सुमरा तकलीफु नारा गुरजोई जवरत तैयार मां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तमे मवर वलई कदुमरा मात उइच ऐद खदीजतुल कुबरा खुरैया ऐद खदीजी खुरैया वलीदी दुमरा बेवफाई उकड़ला दादे बे गिरफ्तार शु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बखफशी माल तकलीफ रा गई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ल तकलीफ मवर कोए गैरत खबर अदा करना पैमानी हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि वकफा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहू लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना। दा जनरल स्पीकर करना की सवजदा तेज का सवजदा वाजिबुल कदर हजरात उलमाए किराम और डेरो लरे अलाकोना नेजदोना रागुलो जमा डेरो मुअज़्ज़ज़ो मशरानो
زما ډیرو معززو نوجوانانو، کشرانو او आवाज اوریدونکو موجوده اوس وخت کې او د دینه بعد څومره اوریدونکو سامعین حضراتو، مسکی جمعه وقفه راغلی وه. نن ستاسو د وړاندې د سیدنا ابو العاص رضی الله تعالی عنه د شجاعت او د بهادرۍ او د هغه د غیرت او په ناموس رسالت باندې د نه داغ لګولو د هغې متعلق یو څو خبرې کوم. عزیزانو ښه خوند دا کوي چې د هر یو مرګري ارزو تمنا پوره شي. بعضې مسافر حضرات زمونږ د هغوی په دې باندې پوره تنده ماتېږي. د بار ملکونو نه څه ملګري رابطې کوي، وایي مولوي صاحب موږ د یوې جمعې نه بلې جمعې ته داسې تږي ناست یو لکه د پشکال روژه نیونکی چې د اختر شپې ته ورځې ته تږی ناست وي. بهرحال دا د دوستانو مینه ده، محبت دی. او الحمدلله زمونږ د اهل سنه والجماع او بالخصوص د علماء دیوبند د دې د علماو عجیبه کردار دی او عجیبه تاریخ د دوی په صداقت باندې لیکلی شوی پروت دی. خدای دې زمونږ استاد د حقانی علماو سره قیام د هغوی په قیادت کې مو د الله زندگی نصیبه وګرځوي. خلق به درته غوړې او زړې او خوږې خوږې خبرې کوي. دا عوام رونه زمونږه خو عجیبه وي. ما ته یو ګاډي کې ناستم، نو یو ورځ یو سورلی را سره مخکې پلانکوټ سیټ کې ناسته وه. نو ما چې د هغې چهرې ته وکتل، مال دا سړی غریب بیمار دی، لکه چې هغه به ماله برن برن کتل. دا زمونږ پټکې و، زمونږ دا جامې و، زمونږ لاس کې تسبیح. په موبایل چا مې اعتراض ونه کو، ځکه دې سره خپلم لاس کې وي. نو که تسبیح دې غټې واغېستلې وي، دا تسبیح غټې خو څه دلیل نشته. نو ما ته فوراً خبره ده، خو دوی بواسیر وي د خولو. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به ویل استاذنا و استاذ العلماء مولانا محمد حسن جان المدني نور الله مرقده، وای د دوی خوله کې خارق وي، دا به خامخا تا ته خوله درچې، خو کوشش کوه د دوی مخکې ذکر کوه، بس جواب مو ورکوه چې لږ داسې بړاس پاتې شي. نو هغه یو ځلې سوال وکړو، بیا وایي یاره هسې مولوي صاحب وایي خفه نه شي، تاسې خو دې وخت کې ذکر کې مشغولې، یو خبره کوم نو خدای دې وکړي تاسې خفه نه شئ. ما یاره اوس خامخا سفر دی. ما ته وی الله رب العالمین نبی په کومه خبر را لېږلی؟ ما ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انسانیت د هدایت لپاره الله را لېږلی، او هر نبی الله د دې مقصد لپاره را لېږلی. تمام پیغمبران چې راغلي نو د هر نبی سوا د آدم علیه السلام نه چې هلته شرک نه و، نور څومره پیغمبران چې راغلي د هر یو نبی اعلان دا دی یا قوم اعبدوا الله، اے قوم د الله عبادت کوي، الله واحد لا شریک ومنئ. او بیا چې کم امت کی کم بیماری ده، نو نبی په ماغه بیمارانو باندې د هغې بیماری خواري کړي او علاج نسخه ورته ښودلې ده چې د دې بیماری علاج دا دی. ما ته وایي قرآن کریم کې خو الله وایي چې اے مؤمنانو تاسې الله ومنئ او د الله رسول ومنئ. نو تاسو پکې دا نور څیزونه مولوي صاحب خلقو را دننه کړي نه دي خلقو. او لیره ما ته دومره ته خو ډېر تکړه سړی قرآن کریم نه ما د آیات ترجمه راته وکړه، زه خو دومره نه پوهېږم، ته د آیات ترجمه راته وکړه نو ماله پته ولګېږي. ځکه مال دا آیات کریمه تقریبا ما ته به یا معلوم نه یا به ما لوستلی نه یا به زه په ترجمه پوه نه یم. وایي ترجمه یې دا ده چې اے د الله بندگانو، اے د الله بندگانو، تاسو زما اطاعت وکئ، تاسو زما د پیغمبر اطاعت وکئ، تاسو به کامیاب شئ. مالدا ترجمه چا کړې ده؟
چې الله وایي چې زما اطاعت وکړئ دا کوم ځای کې ده؟ دا ته ما ته وښایه، ما ته خو نه ده معلومه. وی دا ولې تاسو دې معنا ما طرف چا کړې ترجمه؟ وی دا زموږ استادان کې مرزو استاد نه مانم تا وړاندې ما ته وویل چې الله او د الله رسول خبره، نو الله او د الله رسول خبره دا ترجمه ته د الله نه ثابته کړه چې الله د دې آیات همداسې ترجمه فرمایلی. ول دا خو چې مفسرین لیکل، مالکم مفسر لیکل، وی دا خو لکه تفسیر ابن کثیر هم لیکلو، مالزی ابن کثیر نه پیژنه. ما ته به ډایرک د دې ترجمې ثبوت د الله نه ثابت دی او دا څه ویل چې رسول الله دا څه ویلي، هم ما ته په سند سره به ثابت دی، پرېدم دی نه. ویره مولوی صاحب ته خو لکاسې مال دغه حال ستاسې دی. زمونږ دا ایمان دی چې الله وی اے زما بندگانو، اے مومنانو، کامیابی غواړئ زما اطاعت ومنئ. نو اطاعت د الله دا دی چې لا تعبدو الا الله، عبادت به نه کوئ تاسې ما سوا د یو الله نه، باز د خدای حکم من الله دی. رب فرمائی تاسې باندې میتا، مردارا، دم، غوښه د خنزیر، وما اهل لغیر الله، دغه څه چې موږ ته الله ښودلي په دې باندې ایمان ساتل دا د الله حکم دی. واطیعوا الرسول، او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري. جزا الله د نبی تابعداري پس کې دا الله فرمای وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله فرمای ای زما پیغمبر دوی ته وایا چې تاسو هغه څه چې ماته الله را کړی هغه در کوم ونیسئ، او کومونه چې الله زما نه کړم تاسو د پاره د معلم د نبی په صفت را لګلم نو د هغه نه بازار بچ ساتئ. دا زموږ عقیده ده. او ته دا ترجمه ته ثابته کړه د مولا خو نه منم، ځکه تا خو مولا ختم کو. ما ته چې مولا نه مانی، مفسر نه مانی، نو ډارې خو چا سره دا خبرې نه کوي. خدای پاک مړی عجیبه غوندې خبره ده. تا خو خپله دا خبره به چې د خدای او د رسول خبره مانی، تا د رسول الله دا ترجمه خپله اورېدلې چې نبي علیه السلام ترجمه داسې کړې. نبی علیہ السلام کو عربی دے، دا ټول کلام هو په عربی کې دی، ته مالا په پښتو کې ثابت کا. نو عزیزانو وړي زړې خبرې د چا په معنی نن دور داسې روان دی، د قیامت ته قریب ورځې دي، ورځ باندې سار یوا فتنه او ماښام بله فتنه، مازدیګر بله فتنه او ماسپښین بله فتنه. نو الله نه بدی وخت د خپل ایمان د بچاو دعا کو چې الله زمون ایمان بچ کا خدایا، فتنو کې مو الله مغرض وربا زمون نفس د ټولو نفسونو باغینو نه غټ باغی نفس خو زما دی الله. یا الله که زما رهنمایی رب استا فضل اونشي، استا په کرم اونشي، نو الله خطا بشم، غرق بشم او بغرزېګم. نو عزیزانو نن منګ او تاسو له مثال کې صحابه پراته دي. صحابه بارک نبی علیہ السلام فرمای اصحابی کن نجوم، یو صحابی نه دی، اصحابی کن نجوم، صحابه زما د اسمان ستوري دي، او چې چا د چا په اقتدا وکړه ما تر رسیږي. د صحابه موږ د صحابه واقعات دي د پاره نه بیانو، موږ یو چې کوم کردار هغه ادا کړي هغه کردار ادا کول پکار دي. نو ما تاسو سره وعده دا کړې و، نو مرګرو بار بار ویل چې مولوی صاحب یو خبره دا پاتې شو چې د ابو العاص نکاح به څنګه وشو، دوباره وشو څنګه وشو، یا تجدید د نکاح وشو یا په ماغه نکاح خبره پاتې شو. نو ما ول دا خلق بیانونه اوري ښا، ما خو ول کې صرف دا امتیاز به زمونږه او زمونږه حاجی صاحب محترم دا تکلیف کوي او دا بیانونه ریکارډ کوي، نه دا وسګناوري خو دې تم دا خوشخبری اورم چې په یورپ کې ستاسو په دې وجه باندې الحمدلله اغوی خپل تندا د سفر او د سختي او په دې بیان اوریدو باندې ماته ټول وی الحمدلله، شکر الحمدلله چې زمونږ نوجوانان قران اوري، زمونږ نوجوانان احادیث اوري، زمونږ نوجوانان صحابه واقعات اوري. او زما خدا تاسو له یو ذکر کوم درته نور مخوخ خپل دی یا منی یا نه منی، ځکه نن سبا زوی د پلار نه منینو
تاسو به ټول زما خبره چیرته ومنئ. خو بهر حال یو ساده خبره درته کوم د دې سپینګیرو مشرانو دې یو ساده خبره کوي وای زوړ امام او زړې تراوی. دا تاسو کوئ ساده خبره چې ټول وربا دغه زما بیانونه یو مرګره راځي کمزه نه واده زهریږي بل ورځ راغله وای زمان یاده وای غستا بیانونه اور یو جاړي پکې. نو دا زړې بوډېګان هم په دې پښتو پويږي. زوړ امام زړې تراوی دا مو پرې دی. څوک بدته په دې لاس کې ګلان زرغونای، څوک بدته وای چې هاي دا غوړې زړې خبره ده ته کوم زمانہ منه او دا غمنه زما منه زس شیما او نه می دا دعوت درکړې چې زما خبره اومنه. زما درخواست داري چیرونو زمونږ استاد سي سلور امامانو چې مونږ لکه نقشه جوړه کړې ده ان شاء الله هغه 100% قران او سنت ته ټول وای الحمدلله. د سلور امامانو د ژوند جوړه شوی نقشه سراسر قرآن او سنت ته د قرآن کریم او د سنت نه بار یو ذره خبرم نشتا. او کوینو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وای که زما خبره د قرآن او حدیث نه خلاف چا ثابت کړه نو په دیواله اولای. خدا یاد ساتي بعضی خبره الله د امام سے په ذهن کې اچولی. ما تاسو ته وړاندې د ابي لیلا خبره کړې و یا چې درته چې چا نوجوان خزل طلاق ور کړو چې زه د غسل نه اوتلم نو په ما دې ته پدرې طلاق باندې طلاقای ویلې مې کو نه مې ویلې. اوس دا خبره په قران کې شتا حدیث کې شتا چې دا به سمندر په غاړه مرګري رواني دله بغیر اختیاري دی کور کوي دا به نیر ته غورځي نیر کې بدی په ابو کې غټکیږي او غورځيږي با او چې د ابو نه راوته خود په خود د غسل نه پاک شو. دا ذهن کې شتا چا سره شتا دا دلیل د امام ابو حنیفه هغه ډاکټر دی چې الله ورته ذهن کې بعضی مسائل اچولي او دا وخت ضرورت په الله دفع کړي او کدا سي به ګرځي نو به ډېرې مسلې در تراشي. به بسکوي ما ته بل ورځ موبایل شو چې یاره چې زما د تر زوی دی او په ما ډېر ګران دی او یو ځای مونږ واده کړي هغه خزله دا خبره کړې ده چې زه تعالی طلاق در کوم قسم دې چې طلاق در کوم نو هغه جاری اوس چې زه بزان کوی نشم زه تیرا نه وشو. نو یو مولانا صاحب ته ویلو هغه ته چې را داته غټ عالم نه تاسو مال خبره خو دې تروغه کړې ده غټ عالم نه تاسو پکار دی او مال دې غټ علماو نما یو خبره اورېدلې داغه جواب درکم چې یو طلاق دی یو وعده د طلاق ده په وعده د طلاق باندې طلاق نه واقع کیږي. دیوې زب طلاق درکوم کله به درکوم دغه پته نشته. فلهذا ک غټ علماو نه تناوري نو ماته اورېدلې ده او دا غټ علماو خبره ده چې طلاق په وعده باندې نه واقع کیږي. عزیزانو موږ به دي علماو پسې ګرځو. خورونو د صحابو د قربانۍ د صحابو د تکلیفونو هغه برکات دي چې موږ او تاسو ته نن خسته دین را رسیدلې ډېر راته آسان کړي. نو کومنګه د غیرت چلی اداو صحابه کرامو ته بزو زوبکه بنزو بل د غیرت مدرسه مونږ نشو پیدا کوله. د پیغمبر صحابه غیرتی طالبان غیرتی عاشقان. نو د ابو العاص رضی الله تعالی عنه ازادي وشوا رهایی وشوا مکی مکرمه ته لاړو. زینب رضی الله تعالی عنها ته رخصت ورکو چې تلاړه شپلار کرا پلار غفته اغا مانور واقعا بیان کړي وا او د نبی علیہ السلام د لور ال واقعا نه بیانوم دوباره باغ یو ځل شوی د باس د ابو العاص رضی الله عنه د غیرت یو لمحه باندې در خبرکم. سمودباد ابو العاص رضی الله عنه بیا اونې ولې شو خبر باندې پويږي یا نه پويږي ذهنم کولاو دی دی وخت موسم خله پکو قرار نشته بس ان شاء الله ټول وپوي. ابو العاص رضی الله تعالی عنہ مبارک اونې ولې شو دوباره مال سره صحابه کرام مدینی طیبه ترا وستو. ابو العاص مازیګر چا سره مل مد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی
अबुल आस गिरफ्तार शवे दे। अबुल आस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दखीनी जुई दे द खदीजतुल कुबरा खुरे दे। अबुल आस अगा सहाबाई किराम तवे दरखास्त दर तजमको माद जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मखी मुबारकी तमवर वलई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बखफशी अल्लाह मां बांदी सुमरा तकलीफुना रा गुरजोई जवरत तैयार मां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तमे मवर वलई कदुमरा मात उई च ऐद खदीजतुल कुबरा खुरैया ऐद खदीजी खुरैया वलीदी दुमरा बेवफाई उकड़ला दादे बे गिरफ्तार शु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बखफशी माल तकलीफ रा गई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ल तकलीफ मवर कोए गैरत खबर अलग गलत बेईमानी हो अशक नबी अलैहिस्सलाम ता डायरेक्ट खबर मिलाओ शु नो असानते बोरता न मिलावेगी बिल्कुल ब मिलावेगी वर्ता खां असानते बोरता खां मखा मिलावेगी बस उचते कर बस तो पैगंबर अलैहिस्सलाम जुम दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बोरता खां मखा सासानते वर की ना जमा महबूब ब खबर वई ईमान लाने रावड़े गैरत तगोरई बहादुरी तगोरई शुजाअत तगोरई असहाबी वर तवई ची बिया खो मुंताल तकलीफ दरको और तो इस तैयार इन तकलीफ था जो टोलो तकालीफ व आखिरी इंतहा हुई मर्ग कता से माता मर्ग रा कोई तैयार हूं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सहाबा ढेर गैरतन हालत में सहाबो दपत वच कुरैश वादा की बे वादा खिलाफी न कई गरे कुरैश अरब जो वादा ब उकड़ा वादा ब वादवा अल्लाह दे जमन अगा अरब बिया सरजमीन सऊदी अरब बांधे अगा अरब अल्लाह बेरा सरगुन अगा अरब खल्क तो दुनिया ब पतवा दरी शयान प अरब की मौजूदू यो जुबान वादा खिलाफी पके नवा दोयम पागे कौम के अमानतदारी व खियानत बेन कौलो और दरेम पागे कौम की देचा हयात को बदस्तर गन कतल दादा दरी दिल खसीफतु नदी गोरे अरबू ना मशहूर पदे बांधे अबुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु दे गिरफ्तारी ने नबी अलैहि सलाम खबर सरदारी कौने नराग अबुल आस वली तबे उनी वलेश नबी अलैहि सलातो वसलाम तलान दिगूरी वलतव या रसूल अल्लाह मिनी सर जवाब राकई दीन मोहब्बत सर जवाब राकई सरदारी कौने नाग वलतव या अबुल आस लांदिगूरी अबुल आस द लांदिस्मकिन आवर्त खुशुंडु बाने द्री कलिमात राल अबुल आस दी कलिमात सरजार वरतवी फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह जमादी दुखदे पजात तसमुई कते दर तशलम नाचिता त उगोरमा नशमकतले मा प्रीदा मकी तजमा ढोल माल जमान रे दा प्रतिमालु नदी महबूबा दा मालू नबम यो समा जमजमा मात इजाजत राका सरदारी कौनैन में वर्त पतंदी मुबारक लाश मुबारक की खुदो वर्तवी अबुल आस मात उगोरा वर्तवी या रसूल अल्लाह कतले नशमा अल्लाह मन की अग हयारा वाला लारद हया जनाजा वतलेदा लारद अदब जनाजा वतलेदा कसम तो खुदे जमीन बचान की जमक बचान के कसम तो खुदे अबुल आस हया पैदा न की अबुल आस लांदी गुरी जाड़ी या रसूल अल्लाह मात इजाजत राका
زمکی تزما سرداری کونین ورتوی لارشا چکم مال تا سرگیر دے دا خو مالی غنیمت تے سرداری کونین توی ماتم پتلا ما سرم مالی ولے دے زما دی په هغه ذات قسم وی چې ته حق نبی علی گلے دا پر دې مال دے امانت ته ما تیرا کا واپس زبعی وز معاوضه درکما کچھ دا مال امانت دار ته ورسوما ابو العاص بالکل مال تبزو د صحابو نه مشوره اخلما صحابه کرامو ته محبوب فرمائی اے صحابه کرامو دا مالی غنیمت تے خود ابو العاص پل نرے پر دے مال دے ابو العاص سے واپس کوئی کنا اگوی ورتوی اے دا اللہ حبیبا کد ابو العاص نا منگا دو خود غرم رسوننی ولے سرمتنی ولے یا رسول اللہ دا بیم دا ابو العاص وے ابو العاص ایمان نروڑی اقرار کو ایمان نہ کئی یا رسول اللہ زمان رستب بیر آزم اسما تا چھٹی راکا صحابہ کرام یو بلتا وگنیز دیکھو و ابو العاص اقرار کا ایمان روڑا ابو العاص مبارک میں جاڑی لگا چھٹی ماتا راکے دیر ضرب خبر شئی دا مکی نبلوی زیرے در تروڑا ما مکی تپرے دے سرداری کونان میں دا ابو العاص پسر باندی لاس مبارک کی خودو ورطوی ابو العاص الارشا امانت نز انصر یوسا وغیرتی ابو العاص وستاد شان نلوگیشم ابو العاص سمر لوی مقام اللہ در کڑے مدینی مکرمینا خبر لاڑو دا مدینی مکرمنا دا مدینی معظمنا دا مدینی طیبینا ابو العاص را روان دے مال ورسر دے خلق ورطمخ ترالل سپنگیری ورطوی مشران ورطوی ابو العاص غلط شوے خوبنی ایمان خوب دینی راوڑے ابو العاص اننا ایمان میں نبی راوڑے اریو سڑے ورط پغاڑ باندے سیری گولن اچئی ابو العاص دے صحیح سلامت راگے ابو العاص لاڑو مکی مکرمی دروازی تا ٹھول مالی دو کورنرا اویستلو سمر چچا امانتون ورسر اخود لیو موجود امانت کور کی امانتونا زکد مکی خلقو با امانت ابو العاص رکی خودو مکی مکرمی تے ٹھول خلق را اغختل ورطوی اے پلان کیا داستا امانت تیوار اے پلان کیا داستا امانت دروالا داستا امانت دروالا ٹھول امانت نخلاشو ابو العاص ورطوی دی چارا بانی قرش تکنا چا قرزاریم اچا جرأت نشو کولے ابو العاص تا اللہ دیر لوی شان ورکڑے دے ابو العاص ورطوی دی چا قرزارے نیما وینا دی چا قرز رابان دی نشتا وینا ناگہانا ابو العاص وی اے دمکی والاو اے زماد معشوقی دشمنانو طول پو جہر باندی وو رئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ دول وی اشہدو اللہ الہ منی سر ہوئی چی دا ابو العاص دا کلمی سرمو اللہ دا ایمان دا اقرار دا کلمہ یو دیکھ طول ہوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اعلان کی چما ایمان روڑلو ناگہان یو کسر آگے ورطوی ابو العاص فتا خود چا کرشت دینا خزد مکی اسیدن کے ایمان تبزی مدینی منوریتا دا مکی والا و ٹول سترگی دا جڑا نسری دی ٹول مشرکین جاڑی خبر خورشولا چھ دا اسلام داسی و بلستن پیدا
پیدا شو، ثانی عمر پیدا شو. ثانی عمر داسې आवाज لګولو، داسې आवाज چا لګولې نه ده څوک دې مخې ته ناراضي. خو زما مې او درخواست دی ورته وایي څه درخواست دی؟ وایي ما تانا یو اس په قرض باندې اغستی و، هغې باندې ټیم تیر شولو، وخت ور باندې تیر شو، زه غریب یما اس اغستلی نشما، ما باندې دې قرض پاتې دی، که کلم زمالدار شما زبې مدینې ته در اولیږما. ابوالعاص ورته وایي اے پلان کې یا زما پلان کې اسرا والا اسرا وصلو ورته وایي ادریږه هغه اس چې تاله ما در کړی ما در بخلی او په دې اس باندې اوس پیدا اخلا. هغه هم درغې دا هم درغې او ورته وایي ابوالعاص یو خو دې را کړی دا دوباره ولې را کې؟ وای هغه مې چې در کړو د لات او منات په مینه کې مې قرض در سره کړو، دا مې د جناب رسول الله په مینه کې در کړلو. ابوالعاص وی کله چې زه روانېدلما دی را پسې شا ترا روان دی. ما ته وی ابوالعاص زه غریب ترین انسان یما، ځکه دلته د ایمان قرار وکم سر برانه خلو غورځي. و ابوالعاص زه غواړم چې په دې اس باندې د جناب رسول الله غلامي وکما. ابوالعاص وړاندې هغه چې چا باندې قرض هغه ورپسې روان دی. ابوالعاص شاشا تګوري اے د مکی خلقو مخې ته ولې نه راځئ؟ یو لاس کې توره ده بل لاس کې ډال دی. ورته وایي که څوک په ځان باندې مهندي بوره کول غواړئ، څوک په ځان باندې مهندي جوړول غواړئ، څوک په ځان باندې ښځې کونډې کول غواړئ، د ابوالعاص مخې ته راشئ. و د ابوالعاص څومره لوی شان دی. ابوالعاص مدینې طیبې ته روان دی، د مدینې منورې سفر را لنډېږي. ابوالعاص سره اس دی، ابوالعاص سره خپل مال دی، ابوالعاص مالدار ترین انسان د مدینې په لور روان دی. مخې ته یو ځای کې شپه راغله، دغه غلام چې دی د مخکې نه ورته مال دولت ورکړی بے ورته اصحاب پکړلو ام ور سره دی. زید رضی الله عنه فرمایي وای خبر راغی چې ابوالعاص سره خپل یو چې دو ور سره احسان کړي و غم ور سره دی، هغه ور سره روان دی او پلار کې په عجيبه حالات راغلي. ابوالعاص رضی الله تعالی عنه روان دی. عزیزانو یاد ساتئ زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک داغه قول دا دی چې یو سړی اراده د اسلام وکړه، د اسلام اراده یې وکړه، د اقرار د دې کلمې نه وړاندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله او هغې څه ولیدل دا هم د کرامت دی او دا هغه د زړه د ایمان انتهایی د جلک والا شمه ده چې هغه دومره جلال کې راغلی. ابوالعاص هلته اقرار وکړو او د ابوالعاص د سترګو نه اوښکې روانې وې. لاره راغله، شپه راغله، شپه چې راغله ابوالعاص رضی الله تعالی عنه اوبو له ضرورت راغی. یعنی اسلام کې با په داسې حالات کې د اوبو څومره باندې کار کېږي. ابوالعاص هلته ایمان راوړی مکه مکرمه کې، اراده یې د مدینې طیبې نه کړې وه. واپس راځي لاره کې ابوالعاص رضی الله تعالی عنہ ته د اوبو ضرورت راغی. وورئ که عیسی علیه السلام درې ورځې بعد یو مړی ژوندی کوي، زما نبی زما محبوب پیغمبر ته الله دومره شان ورکړی دی چې نبی علیہ السلام بغیر د سا، بغیر د روح والا، بغیر د आवाज خبرو کولو والا، بغیر جبه والا، بغیر شونډو والا، بغیر زبان عقل والا، تند قجوری په نبی علیہ السلام باندې د غم اظهار کې ایمان ولی جدا شو. عیسی علیہ السلام مړی را ژوندی کو، پیغمبر علیہ السلام مړی را ژوندی کړي، مړی نه مړی. سردار کونین معجزات چې وګورئ ان شاء الله په دې به جمعه بیان کوو. نبی علیہ السلام مبارک تا مړی غوښه आवाज ورکړي
تاسو له پته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا يهوديان ډېر لوی مکاران دي، دا ډېر لوی حرامین دي، دا ډېر لوی جالکاری خلق دي. نن چې دا دوی د مسلمانانو د تباہی کم پروګرامونه روان کړي، د نبی علیہ السلام په دور کې يهودانه راغلا، پیغمبر علیہ السلام کور کې درخواست جمع کو، ستاسو نبی می ډېر زیات په عقیده د توحید کې خوښ دی، غواړم دا نبی ملمکم خو تکلیف نه ورکوم، دې چې الته مونږ ته راځي دله تکلیف رسیږي، زه دله غوښه سره کوم دلته را لېږم. سردار کونین به چې غوښه سره کړه خپله به یې نه خوړله، ابې صفي طالبانو ته راوویستله. صفا خبره بله رانځي بل طرف ته، کله چې مدینه منوره کې قبله بدله شوه، تحویل د قبلې چې راغی، نو د دوی دا ځای چې دا دیوال د قبلې د دغه سره برابرو د بیت المقدس سره. صفه طالبان انتهایی غریبانانو، ډېر زیات غریبانانو. ابا هريره فرمایي زمونږ داسې ملګریو چې دا غوی به داسې جامې وي چې کې بنا سزا نه به هم داسې راښکلي چې عورت به پکې پټ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته غوښه راغله. د صفه طالبانو خبره به ان شاء الله کوم، ډېر لوی خلکو ګره یاد ساتي. یو قول لا دی چې د نبی علیہ السلام طالبان 400 طالبانو، صفه باندې 100 طالبانو 400. څنګه چلبو؟ مدرسې د لنګر تنظیم څنګه؟ اته ته پته ده کنه د مدرسې د لنګر تنظیم صحابه کرام وسنګ چل کولو. دا واقعا من کتل په سیرت مصطفی کی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام د سیرت واقعا می کتلا.